નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું આરએમ પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ક્લેવર એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે જોવાના છે એવરેજ ટુ ટોપરની સ્ટ્રેટેજી આ વિડીયોની અંદર બતાવવાનો છું। 15 દિવસની ચેલેન્જ પણ આપવાનો છું તમારી માટે। આ વિડીયો થોડો હેલ્પફુલ તો થવાનો છે, કંઈક અલગ આ વખતે નવું ટ્રાય કરેલું છે। તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગે છે નીચે કોમેન્ટ્સમાં જરૂર બતાવજો કે આવા વિડીયો બનાવવા જોઈએ કે નહીં। દિવસની અંદર તમે 6-7 કલાક વાંચવાથી પણ ધારેલું પરિણામ તમને મળતું નથી, તો આ अपनावीने जो आ वीडियो जे ट्रिक्स आपेली है ए तमारा जीवन अंदर अपनाओ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, तमारो टाइम वेस्ट नहीं करता वीडियो की शुरुआत करिए। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने पहला हूँ तमने कही दूँ कि आपणी चेनल पर तमने बीए इको अने एसपीसीसी आ 3 विषय स्वाध्याय सोल्यूशन मळवाना छे। एटले धोरण 12 माटे स्पेशियल बराबर। अने एमांथी बीए नु चेप्टर नंबर 1 नु स्वाध्याय आवी चूक्युं छे, जाओ अने जोई लो बराबर। अने टाइम स्टेप संगाते तमे जे पण प्रश्न जोवो छे ने तमने मळशे बराबर। धारो के तमारे प्रश्न 1 अने प्रश्न 2 जोई लीधो छे अने प्रश्न नंबर 3 जे बे वाक्यना जे 2 गुणना जे सवाल जवाब आवे सेक्शन सी में पूछाय छे, एना पर तमे क्लिक करशो प्रश्न 3 એટલે સીધું प्रश्न 3 खुली जशे, बाकी झंझट राखवी नहीं पड़े बराबर। स्वाध्याय सोल्यूशन छे, जोई लेजो। ओके, तो આપણે टॉपिक पर आई जाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हूँ तमने एक एग्जाम्पल तरफ लई जईश, एक एग्जाम्पल आपीश कि देखो अहींया 2 छोकरा छे, एक छे राहुल अने एक छे राजीव बराबर। आनु नाम छे राहुल, आनु नाम छे राजीव। तो हवे देखो आ बंने जे छे ए एक जे स्टडी करे छे ए छे 3 कलाक वांचे छे बराबर। आ शुं करे छे 3 कलाक वांचे छे अने आ भाई जे छे ए 6 कलाक वांचे छे बराबर छे। पछी आ बने वांचे छे, आ बंनेनु जे स्कूलनो जे समय छे ए बी संगात छे बराबर। एटले के बंने सेम ज स्कूलमां जाय छे बराबर। बंने ट्यूशन बी सेम ज जाय छे बराबर। बंने एक ज मटेरियलमांथी वांचे छे बराबर। एनी जे चोपड़ी जे छे ए चोपड़ीमांथी वांचे छे बराबर। हवे देखो आ 3 कलाक, आ 6 कलाक। हवे आवे छे रिजल्ट आवे छे एटले आना भाई आवे छे 95% अने आना आवे छे 75%। हवे आटला बधा 20% फरक केम? तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, एनी पाछळ जे छे जे आज राहुल जे राजीव जे छे ए राहुल ने पूछे छे कि मारामां एवुं शुं रही गयुं, मैं शुं मिस्टेक करी। तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, तमे बी आ मिस्टेक करता होय छे एटले तमारे बी आ मिस्टेक नहीं करवानी। तमे बी मारा ख्यालथी आ 3 मिस्टेक करता हशो, ए 3 मिस्टेक ना करो एना माटे ज आ विडियो बनावेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो जोई लईए तमारी माटे 3 मिस्टेक लईने आव्यो छुं। जे राजीव जे छे ए तमारी ज मुजब एक एवरेज स्टूडंट हतो, 70 થી 75% लावतो तो बराबर छे। अने एने ए मिस्टेक खबर पड़ी गई कोना पासेथी? आपड़ा राहुल पासेथी। तो राहुले जे मिस्टेको नहीं करी अने ए मिस्टेको करी छे राजीवे, एनु सोल्यूशन आ विडियोनी अंदर आपीश। मिस्टेक शुं छे ए बी कहीश। ओके, विडियो में एंड सुधी बने रहेजो। तो पहली छे टाइम मैनेजमेंटनी, एने मिस्टेक करी थी। तो टाइम मैनेजमेंट शुं भूल करी एने? तो पहली तो शुं तमारे तमारी जातने पूछवानुं छे, शुं तमे 6 कलाक वांचता हता? रेग्युलर 6 कलाक वांचता हता? रील्स के यूट्यूब शॉर्ट्स नता जोता? मोबाइल में गेम्स नहोता रमता? बनवाना समय बीजी एक्टिविटी नहोता करता? जो विद्यार्थी मित्रों आ बधानो एटले के आ 3 जे छे क्वेश्चन छे, आ त्रणेनो जो जवाब ना होय, आ तीननो जवाब शुं होय? ना होय, तो गेरंटी मारूं छुं तमारुं परिणाममां इम्प्रूव थशे थशे थशे। 90% ऊपर तमे बी लाववामां सक्सेस रहेशो बरोबर। हूँ नथी कहेतो के रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स ना जोवाय, पण जोवाय पण भणवाना समय नहीं बराबर। अहींया लखेलुं छे भणवाना समय नहीं। ओके, जो अने आ क्वेश्चननो जवाब तमारो हा छे अने आ 3 क्वेश्चननो जवाब ना छे, तो समजी लो के तमे एकदम बरोबर लाइन में जई रह्या छो। पण विद्यार्थी मित्रों, आवुं नथी। तमे 6 कलाक वांचो छो, तमारी सामे पुस्तक छे ने तमे फोन जोई रह्या छो,
તે ખોટી વાત છે. પછી તમે કહેશો મેં 6 કલાક વાંચ્યું, પણ એવું નહોતું, તમે રેગ્યુલર વાંચન નહોતા કરતા એટલે ખબર પડી. હવે આનું સોલ્યુશન કહું, આનું સોલ્યુશન શું છે? તમને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે, કોણ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે? આપણો ફોન કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સોલ્યુશન કોણ આપશે? ફોન જ આપશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સોલ્યુશન આ પ્રમાણેનું છે કે તમારે ધારો કે તમે 4 કલાકનું વાંચન કરવા બેસે, બરોબર? 4 કલાકમાંથી 3 કલાક તમારે વાંચવાનું છે એવું તમે પ્લાનિંગ કરીને બેસે. 7 થી 11 મારે વાંચવાનું છે, બરોબર? હવે ધારો કે મારા આ 4 કલાક છે, 7 થી 8, 8 થી 9, 9 થી 10 ને 10 થી 11. હવે તમારે શું કરવાનું છે? મોબાઈલની અંદર મોબાઈલ તો રાખવાનો છે, પણ મોબાઈલની અંદર એક કલાકનું શું કરવાનું છે? એક કલાકનું એલાર્મ સેટ કરવાનું છે, બરોબર? એક કલાકનું એલાર્મ મેં અહીંયા લખેલું છે, દેખો. એક કલાકનું એલાર્મ સેટ કરવાનું છે. દેખો, ધારો કે તમે 7 થી 8, તો 8 વાગ્યાનું એલાર્મ મૂકી દો, 9 વાગ્યાનું, 10 વાગ્યાનું, 11 વાગ્યાનું. એટલે તમને ખબર પડશે. ધારો કે તમને કંટાળો, દેખો 7 થી 7:30 ની અંદર, એટલે કે 7 થી 8 ની અંદર પછી તમને કંટાળો આવ્યો, બરાબર? 7 થી 8 ની અંદર શું આવ્યું? કંટાળો. તો તમે જોવા બેસી જશો રીલ્સ, કાં તો ફ્રી ફાયર રમશો, કાં તો ઇન્સ્ટા રીલ્સની અંદર જોશો, બરાબર? તો એ ના કરો. એના માટે 8 વાગે વાગશે એલાર્મ, એટલે તમને ખબર પડશે ના, મારો વાંચવાનો સમય છે, મારે નથી જોવાનું, અત્યારે મારો વાંચવાનો સમય ચાલે છે, એટલે વાંચીને પછી જોઈશ, બરાબર? એટલે તમારે શું કરવાનું છે? એક કલાકનું એલાર્મ સેટ કરવાનું છે. એ આનું થઈ ગયું તમારું સોલ્યુશન. શું તમે આને અપનાવશો? હું તમને હજુ કહું છું, આ જે તમને સોલ્યુશન આપું, જે ટિપ્સ આપું, એ 15 દિવસ અપનાવીને જોજો. પછી કહેજો મને કે તમને બધું યાદ રહે છે કે નહીં. તમારા મગજની અંદર ઓટોમેટિક બધા સવાલો આવશે, સવાલના જવાબો તમને આવડવા મળશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નંબર 2 તમે ભૂલ શું કરો છો એ જોઈએ. નંબર 2 જે આપણા રાજીવે જે ભૂલ કરી હતી એ શું કરી હતી? તો લર્નિંગ મેથડ. બધા લર્નિંગ મેથડ કે તૈયાર કરવાની મેથડ તમારી ખોટી છે. શું? લર્નિંગ મેથડ તમારી ખોટી છે, તૈયાર કરવાની મેથડ ખોટી છે. એવું કેમ? દેખો, તમારી જાતને તમે પ્રશ્ન પૂછતા હશો કે મને યાદ કેમ રહેતું નથી? શું મારો માઇન્ડ પાવર ઓછો છે? ના, તમારો માઇન્ડ પાવર ઓછો નથી, તમને બધું યાદ રહે છે, બરોબર? જે માણસ છે, બધા ભગવાને માણસને બધા જ માઇન્ડ પાવર બધાને સરખા જ આપ્યા છે. એવું નથી કે ટોપરને જુદું આપ્યું, તમને જુદું આપ્યું, બરોબર? એવું નથી. પણ તમારી લર્નિંગ તૈયાર કરવાની મેથડ ખોટી છે. હવે આનું સોલ્યુશન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે લર્નિંગ મેથડ શું હોય, તૈયાર કરવાની મેથડ શું હોય. તો જુઓ, હવે ધારો કે તમે ટ્યુશનની અંદર તમે જ્યાંથી ભણતા હોય, ઓનલાઈન યુટ્યુબમાંથી ભણતા તો યુટ્યુબમાંથી, સ્કૂલમાંથી ભણતા તો સ્કૂલમાંથી, ટ્યુશનમાંથી ભણતા તો ટ્યુશનમાંથી, કાં તો યુટ્યુબમાંથી ભણતા તો યુટ્યુબમાંથી, બરાબર? ત્યાંથી તમે BAમાં ચેપ્ટર નંબર 1નો કોઈ ટોપિક વાંચ્યો. ધારો કે સંચાલનની લાક્ષણિકતાઓ, એટલે કે સમજાઈ તમારા ટીચરે, ટ્યુશનવાળા સમજો કે ટ્યુશનવાળા ટીચરે આજે એ સંચાલનની લાક્ષણિકતાઓ સમજાઈ. હવે લેક્ચર પતી ગયો, તમે આવી ગયા ઘરે અને કશું કરતા નથી, તો શું થશે? તમારું નામ એવરેજમાં આવશે. પણ જે ટોપર વિદ્યાર્થી હશે એ શું કરશે? ઘરે આવીને જે સંચાલનની જે લાક્ષણિકતા સાહેબે જે કરાવી હતી એ 10 થી 15 મિનિટની અંદર રિવિઝન કરી દેશે, બરોબર? તો તમારે બી એ જ વસ્તુ કરવાનું છે. જે ટોપિક ચલાવ્યો ઘરે આવીને એક જ વાર રિવિઝન મારી દેવાનું છે, એક જ વાર નજર મારી દેવાની છે. એ તમારું સ્માર્ટ વર્ક, બરોબર છે? એટલે તમારા ટીચરે સમજાવ્યું છે તો તમને ફટાફટ યાદ રહેશે. અને કેવી રીતે વાંચવાનું છે? 3 વાર વાંચવાનું છે. કેવી રીતે? 2 વાર તમારે ધ્યાનથી જોઈ લેવાનું હોય, તમારે ફટાફટ યાદ રહી જશે, કારણ કે ટીચરે સમજાવેલું છે, તમે પ્રોપર ધ્યાન આપ્યું હશે તો તમને આવડશે, બરોબર? ખાલી કોઈ લવારી કરીએ છે, તમારા ફ્રેન્ડ જોડે વાતો કરીએ છે, કાં તો મગજની અંદર બીજા કોઈ વિચારો ચાલતા હશે તો નહીં આવડે. પણ જો તમે લેક્ચરની અંદર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપ્યું હશે તો તમને ટોપિકની અંદર ખાલી 1-2 વાર નજર જ મારવાની જરૂર છે. તમારે શું કરવાનું છે? પ્રોપર ધ્યાન આપવાનું છે ટ્યુશનની અંદર, અને ઘરે આવીને ટોપિકને 2 વાર વાંચવાનો છે, અને 3જી વાર બુક બંધ કરીને ટોપિકને મોઢે બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આ ટોપિકની અંદર આ આવે છે. સમજી ગયા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અપનાવીને જોજો, પછી મને કહેજો કે તમારે ફરક પડ્યો કે નહીં. 15 દિવસની ચેલેન્જ, 15 દિવસ પછી આ કોમેન્ટ્સ જરૂર કરજો, નીચે કોમેન્ટ્સ, બરોબર? કોમેન્ટ્સ ભરાઈ જવી જોઈએ. ઓકે, ત્રીજું જોઈએ છે ટાઈમ વેસ્ટ. હવે દેખો, ટાઈમ વેસ્ટ જે છે, તમે ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો એ રોંગ છે, બરોબર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે ટાઈમ વેસ્ટ શેમાં કરો છો એવું તમને કહું છું. અડધા શું કરે? વાંચવા તો બેસી જાય, પણ એના પહેલાં, વાંચવાના પહેલાં જ 1 થી 2 કલાકમાં શું કરે ખબર ને?
પ્લાનિંગમાં સમય બગાડે છે, બરાબર. શું તમે બી બગાડતા જ હશો? હું તમને કહું છું કેવી રીતે બગાડો છો. લર્નિંગ પહેલાં તો તમે હવે ધારો કે એનું ટ્યુશન નહીં બંધાયું તો એ યુટ્યુબમાંથી શીખતો હશે કદાચ, બરાબર. યુટ્યુબમાંથી શીખતો હશે તો એ પ્લાનિંગ કરતો હશે કે મારે કઈ યુટ્યુબ ચેનલમાંથી ભણવું, બરાબર. મારે ક્યાંથી લેક્ચર કરવા, મારે સ્કૂલમાંથી લેક્ચર ભણવા કે ગણિતનો, ધારો કે સમજી લો કે મારે બીએનો લેક્ચર જોવો છે તો સ્કૂલમાંથી લેક્ચર ભણવું, ટ્યુશનમાંથી લેક્ચર ભણવું કે યુટ્યુબમાંથી ભણવું, એ વિચારશે. પછી નોટ્સ કેવી રીતે બનાવી, હવે એને એવું ક્યાંકથી જ્ઞાન મળી ગયું કે નોટ્સ બનાવવી ફરજિયાત છે તો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશે કે ભાઈ નોટ્સ કેવી રીતે બનાવી. પછી એને જ્ઞાન મળી ગયું રિવિઝન કેવી રીતે કરવું તો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશે રિવિઝન કેવી રીતે કરવું. એમાં ભાઈ તારો બગડી ગયો સમય. શું બગડી ગયો? સમય. બસ ત્યાં બધી ટિપ્સ જોઈ, બરાબર. શું કર્યું? આ બધી ટિપ્સ જોઈ અને એની અંદર જ 1 થી 2 કલાક જતા રહે. પછી તું કહીશ કે મેં વાંચી લીધું 2 કલાક, પણ આશરે તે વાંચ્યું નથી. એ બધું પ્લાનિંગની અંદર તારો સમય જતો રહ્યો છે. હવે એનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર આપણે બતાવવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જ્યારે વાંચવા બેહો એના પહેલાં જ તમારે આ બધું નક્કી કરી દેવાનું છે. દરેક વિષય માટે 3 વસ્તુ તમારે નક્કી કરી દેવાની છે, બરાબર. જ્યારે વાંચવા બેહો ત્યારે નહીં, પણ ફ્રી સમયની અંદર આ 3 વસ્તુ રિસોર્સ. એક છે રિસોર્સ, બીજું છે ક્વેશ્ચન બેંક અને ત્રીજું છે રિવિઝન. રિસોર્સ એટલે કે ક્યાંથી તમારે લર્નિંગ મેળવવાનું છે, ક્યાંથી તમારે શીખવાનું છે. યુટ્યુબમાંથી શીખવાનું છે, કાં તો કોઈ ઓનલાઈન કોર્સ પરચેસ કરવાનું છે, કાં તો કોઈ સ્કૂલની અંદર ધ્યાન આપવાનું છે, કાં તો કોઈ ટ્યુશનની અંદર એટલે કે લર્નિંગ કરવાનું છે, બરાબર. તો એ તમારે એકદમ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, બરાબર. પછી ક્વેશ્ચન બેંક. ક્વેશ્ચન બેંક એટલે કે ક્વેશ્ચન જે તમે સ્વાધ્યાયની અંદરથી કરતા હોય છો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મારે ક્વેશ્ચન ક્યાંથી વાંચવાના છે. ગાઈડમાંથી વાંચવાના છે, ચોપડીમાંથી વાંચવાના છે કે ક્યાંથી વાંચવાના છે, બરાબર. રિવિઝન તમને ખબર હોવી જોઈએ કે હવે આખું વર્ષ દરમિયાન વાંચેલું છે તો રિવિઝન તો કરવું જ પડશે. પરીક્ષા આવે એટલે નોટ્સ શોધશે કે કઈ નોટ્સમાંથી વાંચું. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા દિવસ તમે નોટ્સ બનાવી હોય તો એ નોટ્સની અંદરથી રિવિઝન કરો. તમારી પોતાની નોટ્સની અંદર રિવિઝન કરો ને, એ જ વ્યવસ્થિત ગણાય. બીજાની નોટ્સની અંદરથી રિવિઝન કરવા એ માન્ય નથી, કારણ કે તમને ખબર નહીં પડે એને શું લખ્યું છે, એને ખબર પડશે. એટલે જ કહું છું તમારી પોતાની નોટ્સ બનાવો પહેલા દિવસથી, બરાબર. પહેલા દિવસથી આટલું બધું જ્ઞાન ક્યાં આપું છું કેમ પહેલા દિવસથી જે કરેલું જ્ઞાન છે એ જ છેલ્લે કામ આવતું હોય છે. એટલે 3 વસ્તુ. રિવિઝન માટે નોટ્સ બનાવવાની, ક્વેશ્ચન બેંક જે માટે એ યોગ્ય પુસ્તક ચૂઝ કરવાનું, ચોપડી યા ગાઈડ, રિસોર્સ માટે તમારે મેં તમને કહી દીધું. ઓકે, 3 વસ્તુ ક્લિયર રાખજો. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3 ટિપ્સનું સોલ્યુશન મેં આપી દીધું છે. આ 3 15 દિવસની ચેલેન્જ આપું છું. 15 દિવસ અપનાવીને જોજો, પછી કોમેન્ટ કરજો કે તમારામાં ફરક કેટલો પડ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો વિડીયો લાઈક કરી દેજો, ચેનલની અંદર નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બે લાઈક અને જરૂર પ્રેસ કરજો. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ.